بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکومت کے لیے مسئلے بڑھتے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ روڈز کے اوپر بھی مسئلے نکل آئے ہیں جماعت اسلامی کے کہ دھرنے کی صورت میں اکانومی کے مسئلے دن بدن جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے جو ہے، اس کے علاوہ آپ کے پیٹرولیم کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ مہنگائی جو کہ اس وقت آسمان چھو رہی ہے، کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ اسٹریٹ کے اوپر ہر جو ریڑھی دار بھی ہے وہ اپنا ریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کہ تم اس ریٹ کے اوپر کیسے بیچ رہے ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو عام شہری کی جو کیپیسٹی آف پیمنٹ ہے وہ اتنی لیسٹ ہو چکی ہے کہ 1 کلو اگر چکن گھر میں لے کے جاتا تھا تو اب اس کی قوت خرید جو ہے وہ 1 پاؤ جتنی بھی نہیں رہی۔ معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ اب یہ جو معاملات ہیں اب یہ ٹیکل نہیں ہو رہے حکومت سے، اور اب یہ سردرد شروع ہو گئی ہے حکومت کے لیے، اور حکومت نے اسی لیے ایک پینل بنا کر بھیجا مذاکرات کے لیے، جس کے اندر عطا اللہ تارڑ صاحب موجود تھے، جو ہے امیر مقام صاحب موجود تھے، اور اور دیگر جو ہے مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ مذاکرات کرنے گئی، جس کے اندر جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں اس کے اندر کچھ ڈیمانڈز تو جو کہ تجزیاتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پوری ہوتی نہیں دکھائی دے رہی، جیسے کہ جو آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ جو ڈالر میں پیمنٹ کا جو معاہدہ ہے کیپیسٹی آف پیمنٹس کا، وہ ختم کیا جائے، جو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی انہوں نے بڑھائی ہے وہ ختم کی جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیس کے اوپر پاکستان نے آئی ایم ایف کے اوپر جو ہے وہ جو کہ یہ بیسیکلی جو لیوی کی جو شرط تھی وہ آئی ایم ایف کی تھی، جس کو مان کر پاکستان نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے، جو ناممکن سی بات ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ اور جو کچھ چیزیں ہیں جو مانی جا سکتی ہیں جو حکومت کی کیپیسٹی میں موجود ہیں، لائک جو ابھی جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم کے اندر وہ واپس لیا جائے تو وہ کر سکتی ہے، وہ گھما سکتی ہے حکومت کی 5-7 روپے 10 روپے جو انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ کچھ کے دنوں کے لیے یہ واپس لے لیں گے، اور اس کے بعد مہینے کے بعد وہی اس کو ڈبل کر کے دوبارہ امپوز کر دیں گے۔ جب یہ سارا دھرنا ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ کے بعد جناب یہ دوبارہ اسی ریٹ کے اوپر یہ لے آئیں گے۔ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کے اوپر نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن جو حکومت نے جو معاملات جو اپنے چلائے ہوئے ہیں، جو بیسیکلی شاہ خرچی جو ہے وہ انہی سے تو نکلتی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ہی تو 90% ٹیکس دے رہا ہے ملک کا، اسی سے تو یہ اللہ تللے چل رہے ہیں ان کے، تو اگر وہ بند ہو جاتی ہیں تو ان کی تو نیا ڈوب جائے گی حکومت کی۔ تو اس میں بھی یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کا جو نا گھماؤ جو ہے یہ کر کے ان کو وہ بیوقوف بنا لیں گے کہ ہاں جی یہ دیکھیں جی ہم نے کر دیا ہے، اور سیم ایز اٹ از جو مہنگائی کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم نے جی لے جی یہ جو عام آدمی کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ہم نے اتنے % کم کر دی ہیں، وہ سٹیٹس کے اندر ان کو بتا دیں گے ہاں جی ہم نے یہ کر دیا، ہاں جی ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، اور کچھ ایسا چیک بیلنس سسٹم تو ہے نہیں جماعت اسلامی کے پاس کہ جس کو وہ ریفر کر کے اس چیز کو وہ ایشور کر سکے ہاں جی کہ یہ جو معاملہ صحیح ہے اور ہمارے مطالبات کو مانے گئے ہیں۔ ٹوپی گھمانے والی سچویشن کرے گی جماعت اسلامی کے ساتھ، اور ہونا ہمانا کچھ بھی نہیں ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنی آپ کہہ لیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو جعلی مینڈیٹ کے اوپر آئی ہوئی یہ جو حکومت ہے، ان کے ہاتھوں میں ان کی کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں، ان کے اندر اتنی وہ وقت ہی نہیں ہے ان کی کہ یہ کسی چیز کو یہ جو ہے وہ خود سے کر سکیں۔ آئی ایم ایف کے جال میں یہ ٹوٹل پھنسے ہوئے ہیں، آئی پی پیز کے جال میں ٹوٹل پھنسے ہوئے ہیں،
पावर सेक्टर ये कम कर नहीं सकते, पेट्रोलियम सेक्टर ये कम कर नहीं सकते क्योंकि लेवीज़ IMF के थ्रू उन्होंने दी हुई है, ठीक है। और जो है वो पेट्रोलियम की प्राइसेस भी ये कम नहीं कर सकते, लेवी भी कम नहीं कर सकते, IPPs के हाथों ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो भी कम नहीं कर सकते। डॉलर के अंदर जो 50 साल इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं डॉलर में पेमेंट करने की, तो वो भी नहीं कर सकते। अगर ये मुआहदे कम करते हैं तो क्या होगा, तो वो जो IPPs के जो ओनर्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। अब इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर अगर ये केस लेके जाते हैं तो उसके अंदर अगर ये फैसला आ भी जाता है तो ये जो पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान जो इसके ऊपर जो है फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फेयर फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। और वो उसके ऊपर ये फैसला ले सकती है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और मुल्क के पास जो मामलात हैं वो कैपेसिटी ऑफ पेमेंट्स की पेमेंट्स अब अदा करने की मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हमने ये कानून चेंज कर दिया है। तो लेजिस्लेशन करके ये बातचीत हो सकती है, लेकिन असल में मसला ये है कि IPPs के जो ओनर्स हैं वो इन्हीं के रिश्तेदार हैं, जो हुकूमती ऐवानों में जो बैठे हुए हैं ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं, जो बेसिकली जिनको ये लाइसेंस मिले हुए हैं और जो तकरीबन 15 सालों से 20 सालों से पाकिस्तानी अवाम को ड्रेन कर रहे हैं, नचोड़ रहे हैं उनको। अब इन्होंने कख का भी नहीं छोड़ा। आप अंदाज़ा करें कि जो डोमेस्टिक यूनिट है वो 70 से 75 रुपए तक चार्ज हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा AC भी नहीं चलाता उसका बिल भी 15 से 16 हज़ार रुपये आ रहा है। तो आप मतलब कि इसको आप इमेजिन करके देखें कि अगर यही हुकूमत की यही अल्ले तल्ले रहे, यही पॉलिसीज़ रहीं और बिजली की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो 100 रुपये पर यूनिट होगा। और 100 रुपये पर यूनिट का मतलब है कि आप जो है वो आपके पास जो सारी तनख्वाह है वो बिजली के बिलों की मद में ही जाएगी। तनख्वाहदार तबका ना तो कोई AC चला सकेगा, ना कोई ज़ायद पखे चला सकेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है जो कमाएगा वो इन IPPs जो दलालों को देगा, जो इस वक्त जोंकें बनी हुई हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जो जोंकें बनी हुई हैं और टैक्सेस की मदद में ये चूस रहे हैं, ये जो है पेट्रोलियम एडजस्टमेंट की मद में ये चूस रहे हैं। और जो बिजली या तो हो ना कि जनाब बिजली पूरी दें, आप बिजली भी पूरी नहीं दे रहे हैं, बिजली भी महंगी दे रहे हैं और हुकूमत का इनके ऊपर कोई बस नहीं चल रहा। आप ये अंदाज़ा करें नाज़रीन कि हम कैसी बदनसीब कौम हैं कि हमारे लिए कहीं से भी कोई अच्छी ख़बर नहीं आ रही। और हमारा शायद अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम जिस तरह से होगे और मैं जब वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरान नाफिज कर दूंगा, तो शायद इसमें कमी हमारी ही है। हम बहसीयत कौम अभी तक इकट्ठे ही नहीं हुए। हम कौम नहीं हैं, हम बेसिकली हजूम हैं। हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना ही नहीं आता। इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को इस हद तक सेंट्रलाइज्ड कर दिया है अपने घर के मामलात और उलझनों और ये रोटी को पूरा करने में इस कदर उलझा दिया है कि ये लोग अब अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए बाहर आ ही नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि यार अगर सड़क पे बाहर जाके प्रोटेस्ट करना है तो दिन में मैं अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाऊंगा। तो इन्होंने इस हद तक आवाम को जकड़ लिया हुआ है। इनको जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स के अंदर इसके अंदर घेर लिया हुआ है कि आवाम भी जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है। अवाम बस ये चाहती है कि उसको 2 वक्त की रोटी वो अपने बच्चों को खिला दे, और वो 2 वक्त की रोटी जो है वो भी अब खिलाना मुश्किल हो चुकी है। मामलात इस हद तक संगीन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत के लिए जो है ये जो हुकूमत चलानी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे मंझधार में फंस चुकी है जिसमें उसको कोई हाथ देने वाला नहीं है, और ये अपने पाँव के ऊपर अपनी सियासी कब्र जो है वो जो है खोद रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।